ओम शांति 22/8/2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि होई विशिष्ट लोकमानंकर मतामत नहीं अनेक आत्मा मानंकर कल्याण कर। तांक ठारू हॉल आदि नहीं खूब प्रदर्शनी लगाओ। आजिर प्रश्न, एबे तुमर क्यों स्मृति आसी जाइछि ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ଏବେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ଥିଲୁ, ପୁଣି ରଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ବାବା ଆମକୁ ରାଓ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। आमे विश्वर इतिहास भूगोल को जानिगलुनी। एही सबु ज्ञान को स्मरण करि चल, तेबे केबे भी निजकु दुखी बोली अनुभव हेब नाही, सर्वदा खुशी रे रहिब। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नयनहीन को राह बताओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बिगड़ी जाइथिबा मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले पिला माने जानिछंती जे बाबांक सहित मिसिबा अथवा बाबांक ठारू संपत्तिर अधिकार नेबा बहुत सहज। गायन मध्य रहिछि, बाबांक ठारू गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्तिर संपत्ति मिलुछि। जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति संपत्ति आदिर वर्षा। जीवन मुक्ति और जीवन बंध दुईटी शब्द रहिछि। पिलामाने जानिछंती वर्तमान भक्ति मार्ग और रावण राज्य होइथिबारु समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। बाबा आसी बंधनरु मुक्त करी संपत्ति देउछंती। जेपरी पिला जन्म हेले माता पिता मित्र संबंधी आदि बुझी जाती जे उत्तराधिकारी जन्म हेला। एही कथा बुझिबा जेपरी सहज अटे, सेहीपरि ताहा मध्य सहज। पिलामाने कहउछंती बाबा कल्प पूर्व सदृश आपण आसी आमको मिलिछंती। आपणंक ठारू ही सहजरे संपत्ति पाइबार रास्ता मिलिछि। ए कथा तो प्रत्येक जानिछंती जे नुआ सृष्टिर रचयिता भगवान ही अटंती। से आमको धक्का खाइबारु रक्षा करुछंती। काली भक्ति करुथिलु, आजी बाबांक ठारू सहज ज्ञान और राजयोगर रास्ता मिलिछि। पिलामाने निजर अनुभव सुनाउछंती कि आमे बीकेंक ठारू सुनिलु जे दुई जण पिता अछंती। तुम व्यतीत ए कथा केही मुखरे कहि पारिबे नाही जे दुई जण पिता अछंती। तुमर प्रत्येक कथा वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक अटे। एबे स्मृति रे आसुछि, जे एठाकार होइथिबे तांकर तुरंत स्मृति रे आसीजिब। हाँ, स्मृति रे जेउ माने आसीछंती सेमानंकु मध्य माया केबे केबे जोर रे चापुड़ा लगाई विस्मृति करि देइथाए। एथिरे पिलामानंकु बहुत खबरदार रहिबाकु हेब। स्मृति तो बाबा देइछंती, पवित्रतार कंकण मध्य सशक्त भावे बांधिबाकु हेब। रक्षा बंधनर रहस्य कौन ताहा तो तुमे एबे जानुछ। किए एही प्रतिज्ञा कराइछंती? काम विकार तो महाशत्रु अटे। बाबा कहउछंती मो साथी रे प्रतिज्ञा कर जे केबे हेले पतित हेबी नाही एवं मोते अर्थात बाबांकु मने पकाइले अधा कल्पर पाप जली भस्म होइजिब। बाबा ग्यारंटी देउछंती, किंतु ए कथा तो संतान माने मध्य बुझिछंती। बाबा ग्यारंटी देउछंती, तेबे एही कथा तो ठीक अटे ना? बणिया माने कौन ग्यारंटी देबे जे आमे पुरुणा अलंकार को नुआ करी देबु? एहा तो तांकर काम अटे। निआरे पकाइबा द्वारा
ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି। କିପରି ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଉପରେ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କଲେଜ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନଚିତ୍ର ରହିଥାଏ ନା। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ମାନଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ପତିତକୁ ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନୟନହୀନ ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ସାହୁକାର ସେ ସେତେ ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ ଏସବୁର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସେହି ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସଜାଉଥିଲେ। ପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତିଆରି କଲେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି କେତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବ। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ କେତେ ଓଟ ଭରିକରି ନେଇଗଲେ। ଭାରତରେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝୁଛ ଆମର ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା। ଆମ ଭାରତରେ କୁବେରର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ହୀରା ଲୀଳାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଜିନିଷ ସବୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୁଟି କରି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ତ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ଥିଲ। ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁରା ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହିପରି କଥା ସବୁ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ କେବେ ହେଲେ ବି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ନେଉଛୁ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ମତ, ଏକ ଭାଷା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ପରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିଗଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ଏପରି ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ରୋଗର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତୁମର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମର ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଛି ଯେ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କିପରି ଚାଲିପାରିବ? ସେତେବେଳେ ବି ରାଜାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ମୁନି ଆଦିଙ୍କୁ
ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ମୁନି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ବି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି? ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରହସ୍ୟ କହିପାରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିସାରିଛ, ତେଣୁ କାହିଁକି ଲେଖିବ ନାହିଁ? ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବତାଇବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବନାରସରେ ଶିବଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଗରିବ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ହିଁ ମତାମତ ଲେଖାଇବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ନଥାନ୍ତି ଯେତିକି ଉଠାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛ। ସେମାନେ ଭଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ବି.କେ. ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ଏ କଥା ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ସମୟରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବାର ମାର୍ଗ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଭାଗୃହ ନିଅ। କୁହ, ଆମେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି 50 ଅଥବା 100ଟି ହଲ୍ ନେବା ଦରକାର। ଭାରତ ତ ବିଶାଳ ଅଟେ ନା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହରରେ 10-20ଟି ହଲ୍ ନିଅ। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରି ଯାଉ ଯେ ଏତେ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଛି। ଯାହାଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅଛି ଆସି ବୁଝ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କର। ବାବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଭଗବାନ ଆସି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାଙ୍କର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରିଥିବେ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖୁଛ
ଓ ବୁଝୁଛ। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ଦୁନିଆ ପାବନ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରଚନା କରୁଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନକୁ ଯାଉଛ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ତୁମେ ପୁଣି ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛ। ଏସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ଏହିସବୁ କଥା ପିଲାମାନେ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦବିହୀନ ଚଳନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଶବ୍ଦବିହୀନ ଚଳନଶୀଳ ଦୁନିଆ। ତୁମେ ଶବ୍ଦବିହୀନ ଚଳନଶୀଳ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲ। ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ଜାଣିସାରିଛ। ମୂଳବତନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ କିଛି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ, ପୁଣି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ। ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଓ ସତ୍ୟଯୁଗର ସଙ୍ଗମ ସମୟ। ଏଠାକୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଉଛ। ପିତୃଗୃହ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରହିଛି ନା। ଏଠାରେ ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଲଗୁଲ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡନ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ବଗିଚା। କରାଚିରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଦେଖି ଦେଖି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଖୁଦାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ଫୁଲ ଦେଲେ। ତେବେ ତାର ତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବଗିଚା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ତାହା ହେଲା ଫୁଲର ବଗିଚା। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ କଳିଯୁଗ କ'ଣ? ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ର ରହିଛି। ଏହାର ତ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ରହିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚୟିତା ଓ ରଚନାକୁ ଜାଣୁଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଚୟିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରଚୟିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ରଚନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ଯଜ୍ଞ। ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କୃଷ୍ଣ? ନା, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କରାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେତେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀମାନେ ହିଁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବାରେ 1 ସେକେଣ୍ଡ,
विष्णुरु ब्रह्मा हेबारे 84 जन्म लागुछि। एहा केते आश्चर्यजनक कथा। ए कथा केही कहिले भी बुझी पारिब नाही। एहा हेउछि सीमित कथा। बेहदर बाबांक ठारू बेहदर पाठ पढ़ी बेहदर राज्य नेबाकू हेब। सृष्टि चक्र को जानिबाकू हेब। आत्मा ही शरीर द्वारा जानुछि। एपरि नुहे जे शरीर आत्मा द्वारा ज्ञान नेउछि। ना, आत्मा ही ज्ञान नेउछि। तुमे केते खुशी हेउछ। एहीपरि आंतरिक गुप्त खुशी रहिबा उचित। पाठ पढ़ार संस्कार आत्मारे रहिछि। दुख मध्य आत्मा को होइथाए। कहन्ति मो आत्मा को दुखी कर नाही। पिलामानंकु एबे केते ज्ञानर आलोक मिलुछि। तुमे खुशी हेउछ। सागरंक पाखरु सतेज होई बादल मानंकु मिलिमिशि वर्षा करिबाकू हेब। परस्पर सहित मिशी प्रदर्शनी आदि प्रस्तुत करिबारे साहाय्य कर। एथिप्रति आग्रह रहिबा दरकार। केवल सेवा सेवा आउ सेवा। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलाधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। बाबांक द्वारा मिलिथिबा ज्ञान को स्मरण करी असरंती खुशी रे रहिबाकू हेब। विशाल बुद्धि होई जोर सोर रे सेवा करिबाकू हेब। 2 नंबर। बाबांक द्वारा मिलिथिबा स्मृति को केबे हेले भूली जिबार नाही। पवित्र रहिबार बाबांक पाखरे जेउ प्रतिज्ञा करिछ ताकू संपूर्ण रूपे पालन करिबाकू हेब। वरदान। नियारा हेबार अभ्यास द्वारा फरिश्ता रूपर साक्षात्कार कराउथिबा निरंतर सहज जोगी भव। जेपरि कौनसी वस्तु को धारण करिबा बा न करिबा निज हातरे अछि, सेहीपरि अनुभव एही शरीर रूपक वस्त्र पाई मध्य हेउ। जेपरि वस्त्र को धारण करी कार्य करिल एवं कार्य शेष हेबा परे वस्त्र ठारू अलगा होइगल, सेहीपरि शरीर एवं आत्मा उभय अलगा अलगा अटंती। एहा चालिबा बुलिबा समय रे अनुभव हेउ। तेबे कुहाजिब निरंतर सहज जोगी। एहीपरि देह ठारू स्वतंत्र रहुथिबा पिलामानंक द्वारा अनेक आत्मांकु फरिश्ता रूप एवं भविष्यतर राज्यपदर साक्षात्कार हेब। अंतिम समय रे एही सेवा द्वारा ही प्रभाव विस्तार हेब। स्लोगन। संगम जुगर गोटिए सेकेंड मध्य व्यर्थरे नष्ट करिबा अर्थ गोटिए वर्ष नष्ट करिबा। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा। अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। ब्राह्मण जीवन रे आंतरिक संपत्ति जहाँकि सर्वदा सुख स्वरूप शांति स्वरूप तथा मनर संतुष्टता अटे, तार अनुभव करिबा पाई मानसिक पवित्रता दरकार। एहाको जमा करिबार विधि हेला मन वचन कर्म रे पवित्रता। कारण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ अटे। सेवारे सफलता प्राप्त करिबार आधार मध्य पवित्रता अटे। संकल्परे बा बाणीरे मध्य अन्य कौनसी भावनार मिश्रण न हेउ। भावनारे मध्य पवित्रता एवं भाव अर्थात उद्देश्य रे मध्य पवित्रता रहु। ओम शांति।